Okey, kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, saya share dulu. Bunda Rogayah, ajar Rogayah dululah. Lepas tu baru benda Zainab. Sekejap saya besarkan. Okey, boleh? Assalamualaikum Ustazah. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hello. Ya Ustazah. Lagi sekali ulang wa'tasimu tu dia macam terputus kejap tadi. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا huruf ain. جميعا ولا تفرقوا. Boleh Ustazah? Boleh. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار Hello. Ya. Okay. Ulang sikit wa kuntum. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا. Putus lagi. Lagi sekali wala takunu. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. Boleh. وأولئك لهم عذاب عظيم.
Ya. Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum Tebal ba'da sikit. akafartum ba'da imanikum fadhuqul azaba bima kuntum takfurun. Ya. Wa ammal ladzina biyaddat Qalqalah. Wa ammal ladzina bayaddat. wa ammal ladzi Nab. wa ammal ladzi okey, salah. Qalqalah tu lepaskan. Wa ammal ladzi ya. Wa ammal ladzi yaddat wujuhuhum wa fi rahmatillah Fafi. fi wa ammal ladzina yaddat Dia hilang ba qalqalah. Wa ammal ladzina bayaddat. wa ammal ladzina yaddat wa ammal ladzina yaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah. Boleh? Boleh. Terus. Hum fiha khalidun. Okay. Tilka ayatullahi natluha alaika bil haqq wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Sadaqallahul azim. Masih saja. Okay, Bunda sama. Okay, silakan Bunda Hajar Zainab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا
أكفرتم بعد إيمانكم Sekali lagi. فذوقوا العذاب بما Huruf Ain tak masuk. Yang mana Ustazah? Akafartum ba'da. أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Ya. وأما الذين يبيضت Naba. وجوههم Lagi sekali. Naba. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين صدق الله العظيم. Okay, terima kasih. Terima kasih Ustazah. Sama. Okey, Hajar Laila silakan unmute. Okay. Assalamualaikum Zah. Assalamualaikum warahmatullahi. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk ni. Oh ya ke? Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Dekat wa an tu dah dengung, tum tu pun kena dengung. Wa antum muslimun. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Lagi sekali huruf Ain. فأصبحتم بنعمته. فأصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون. Dia jangan kuat sangat wayak, dia jadi ain. Yad'una ilal khairi wa ya'muru wa ya. Ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
وأولئك لهم عذاب عظيم يوم 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 تبيض وجوه وتسود وجوه وأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم Tebal sikit dia punya roh. Akafaru. أكفرتم بعد إيمانكم وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت Kalau وجوههم qalah ba tu. Wa ammal ladhina وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. Okey. Sadaqallahu Terima kasih Zah. Terima kasih. Minta maaf tadi tengah-tengah baca tiba-tiba ustazahnya hilang tinggal kerusi. Ambil sekecil je. Okey, sambung Kak Su lah. Kak Su ada. Ini saya Tak dengar. Hah? Apa dia? Kat klinik gigi. Loh, macam mana? Boleh ke mengaji? Punya dengan bawa anak. Oh. Kak Su ngaji kat mana tu? Kat depan ni tapi nasib baik tak ada orang. Kalau tidak mesti digelakkan Kak Su. Apa pula nak gelak? Baca tak betul. Okey. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kafay yakfur. Kejap. Nombor 3. Wakai bukan wakafai. Salah ya Allah. Wa kaifa yakfuruna wa kaifa takfuru. Astaghfirullah. Kak nanti kalau ni tak payah. Wa kaifa takfuruna bi antum natla alaikum. Wa antum Kak Su. Apa benda? Sekejapnya saya okey. Wa kai takfuruna. Tertinggal fa. Wa kaifa takfuru. Dia kacau ibu dia ngaji. Kelakar dia duduk. Okey lah. Macam mana? Okey. Wakafa. Wakai Kak, bukan wakafa. Wakaifa takfuru. Sana sikit lah. Wakaifa takfuruna wa antum natla alaikum. Wa antum tutla alaikum. Wa antum tutla alaikum. Wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Kalau berhenti kat situ ambil balik ittaqullaha haqqa tuqatih. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala haqqa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dekat wa an tu dah dengung, tum tu pun dengung. Wa antum muslimun. Okey. Illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bi
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Sambung Boleh? إذ كنتم أعداء فألف Dengung Kak Su. إذ كنتم أعداء فأل إذ كنتم أعداء فألف بين فألف بي فأل فألف بي فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار من النار dengung من النار hmm. من النار فأنقذكم منها فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون dengung أمة يدعو أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Okey, kejap. Kak Su tadi berhenti dekat wakhtalafu min ba'di ma ja je kan? Ja kan? Dia tak boleh berhenti dekat ja tu. Sebab dia kalimah dia ja'ahum. Ja'ahum tu. So nanti kalau berhenti tempat macam tu dia kena terus je. Kakak ambil balik wakhtalafu. Okey. واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه يوم تبيض وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم وكفرتم كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين نبيضت tebalkan. وأما الذين bukan nab. Tapi masa nak membunyikan nab tu mesti kena qalqalah. Wa ammal ladzina bayaddat. Wa ammal ladzina
Nab masuk ba. Nab yatta. Nab. Nab yatta. Ya. Wa ammal ladina Nab. tak masuk ni ya. Dia jangan sebut ya, jangan nayab. Nab yaddat. Ya kemudian. Okey. Wa ammal ladina Kak Su sebut nayab, dia jangan ada ya. Ba dulu, nab. Nab. Baru yaddat. Wa ammal ladina yaddat wujuhuhum fahi rahmatillah. Ya. Hum fiha khalidun. Ya. Tilka ayatullahi natluha alayka bilhaq. Ya. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Okey, sadaqallahul azim. Terima kasih Kak Su. Okey, saya baca muka surat 64 Mana tadi rakaman? Rakaman pula. Grup. Ni dah ke bawah kejap Lain, jauhnya ke bawah. Mana ni? Okey, ada. So, 64 yang ni أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله
يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين صدق الله العظيم. Okey. Bonda Jarubiah dah ada. Hajar Fatimah pun dah ada. Okey, kita patah balik. Sementara menunggu yang lain masuk tadi, saya baca dulu muka surat 64 tu. Okey, boleh? Siapa dulu masuk tadi? Hajar Fatimah dulu ke Bunda Jarubiah dulu? Tak Rudi kot. Boleh? Tapi kena unmute dulu, tak dengar. Mohon maaf Ustazah, tak sempat nak beritahu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad udiya ila siratin billahi ada hi billahi faqad wa may ya'tasim billahi faqad udiya ila siratin mustaqim. Bunda, sebab Bunda punya suara macam jauh, kejap dia putus-putus. Ada dua part kat situ yang saya tak dengar. Satu qalqalah faqad. Satu lagi ya. Huruf ain tu wa may ya. Sekarang saya cek something. Oh, Hajar Mislah ada. Saya baca semua. Wa may ya'tasim. Tak masuk. Dia jangan ya. Dengar tak Ustazah? Ya. Okey. Dengar tapi huruf ain tu tak masuk. Ya tasim. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila. Qalqalah hilang. Faqad. Cakap Ustazah. Mungkin tak dengar ni. Itulah. Macam mana? Biar orang lain baca dulu Ustazah. Nanti kan lain hilang pula. Tak, saya nak keluar masuk balik. Okey. Boleh Hajar Fatimah dulu? Surat 63 ya Ustazah? Betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh
ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار Tebalkan. Minan nar. وكنتم على شفا حفرة من النار. Jangan nor. Dia tak boleh, nun alif tu tetap nipis. Nah, tapi ra yang tebal. Jangan muncung dekat no tu. Minan nar. Angkatkan pada ra. Angkat lidah pada ra. وكنتم على شفا حفرة من النار. Okay. فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. Tebalkan ra. ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم. Terima kasih Haja. Terima kasih Ustazah. Okey, sama. Okey, boleh Bunda Jarubiah? Cuba kalau mungkin kena kuat sikit, kot jauh agaknya. Jauh saya pakai stand ni sekejap. Okey.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum. Ya. Wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh. Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih. Haqqa tuqatih. Dia pendek je. Masih panjang Yang mula-mula tadi. Okey. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi Wa'tasimu lepaskan bihablillah. Wa'tasimu bihablillahi. Kalau qalah dia, lantunan dia. Bihablillah. Baru jelas. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ya. Kuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'a. Kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ya. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqazakum. Tebalkan. Fa'anqazakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Wal takum minkum ummatun wala takum minkum ummatun. Bunda kena ulang balik. Dia wal, bukan wala. Wal takum minkum ummati. Wal takum minkum ummatay. Tui. Dah tulis itu. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair. Ya. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna. Fi pendek. Wa ya'muru, jangan wa ya'. Wa ya'muruna bil ma'rufi wa ya'muruna fil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Wa ulaika humul muflihun. Ya. Wala takunu kalladzina tafarraqu واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات Ulaika lahum azabun azim.
yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Wa ammal ladzina aswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fazuqul azaba bima kuntum takfurun. Wa ammal ladzina kat situ nabyaddat. Wa ammal ladzina Dia bukan nayab. Wa ammal ladzina bayaddat. Wa ammal ladzina bayaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Tilka ayatullahi natluha alaika bilhaq wa mawallahu yuridu zulman lil alamin. Okey. Sadaqallahul azim. Okey. Sadaqallahul azim. Terima kasih Bunda. Terima kasih Ustazah. Sama. Bunda Misliah masuk nak baca ke tak? Nampak dia masuk ni. Saya tak sihat Ustazah, maafkan saya. Saya dengar je. Oh, dengar je. Itulah sebab mula-mula kata tak masuk tu, yang tanya tu bila tengok ada masuk tu kan. Saya baru sudah kena bius. Oh ya ke? Pening-pening lagi. Okey. Mana ibu nak ngaji ni? Allahu Akbar. Kita berhenti di muka surat 64. Kita masuk tajwid muka surat apa ini? 91 kan? 91. Kata Riza 91. Mak asli Ustazah. Okey, buku pin muka surat 91. Mak asli kita dah masuk ke belum? Belum. Belum Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar tak suara saya dengan jelas? Boleh. Boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok pada muka surat 91, pelajaran pertama untuk jilid kedua. Kita dah masuk pada bahagian mat dan cabang-cabang dia lah. Dah tentu kalau kita kata mat tu mesti kita kena bagikan kepada dua lah. Yang pertama memang yang paling basic adalah mat asli. Okey, kita tengok nombor 1. Makna mat pada bahasa kat sini pertambahan. Maknanya dia panjang lah, bertambah, panjang lah jadinya kan. Paling tidak 2 harakat dan lebih. 2 hingga 6 harakat. Kalau 1 harakat dia tidak dinamakan mat. Dia tidak tambah kan. Okey, kemudian pada istilah dia memanjangkan suara dengan salah satu daripada huruf mat ataupun huruf lin lah. Maknanya huruf yang terlibat itu adalah huruf alif waw ya. Yang panjang adalah alif waw ya. Tak ada huruf lain yang panjang. 3 ni sahaja. Okey. Kemudian yang kedua, kita kenal pastilah huruf dia, iaitu alif waw ya, tapi ada syarat dia. Apa syarat dia? Syarat ni memang dia takkan berubah sampai bila-bila. Alif yang mesti didahului oleh huruf berbaris fathah. Tak kisahlah huruf tu huruf apa pun. Tapi dia mesti baris atas sebelum alif. Kalau waw sebelumnya mesti baris depan. Begitu juga ya sebelumnya mesti berbaris bawah atau kasrah. Jadi kalau dia mengikut pada syarat ni, alif sebelumnya baris atas, waw sebelumnya baris depan, ya sebelumnya baris bawah, itu memang mat asli. Okey, maknanya bacaannya
2 harakat. Tak boleh 1 harakat, tak boleh 3 harakat. Kena 2 harakat. Okey, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, huruf lin pula. Tadi huruf mat. Yang ini huruf lin. Dikata ada berapa? Ada 2 huruf lin, iaitu huruf yang terlibat adalah waw dengan ya. Pun ada syarat dia juga. Cuma syaratnya berbeza sedikit dengan huruf mat. Kejap saya kena stop kejap ni. Alamak, ada orang. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sambung balik. Huruf mat tadi syarat dia sebelumnya baris atas, baris bawah, baris depan, mengikutlah pada huruf tu kan. Tapi berbeza dengan huruf lin. Syarat dia satu sahaja. Sama ada waw ataupun huruf ya, sebelumnya mesti baris atas sahaja. Tu beza dia. Tapi kenapa tak ada alif? Sebab sebelum huruf mat tersebut adalah baris atas. Jadi kalau letak alif dan sebelumnya baris atas, dia dah tak jadi mat lin, dia jadi mat asli lah. Kan? Nampak tak? Sebab tadi ni syarat alif. Alif yang didahului huruf berbaris fathah. Sebab tu dia tak termasuk dalam bahagian mat lin. Huruf lin 2 sahaja iaitu waw dengan ya. Dan kalau kita perhatikan untuk Quran Resam Uthmani, dan kebanyakannya kita sekarang memang gunakan Quran Resam Uthmani, huruf mat memang dia kosong, tidak ada apa-apa tanda dan tidak ada mati. Sebelumnya sahaja berbaris. Okey, tapi huruf lin tandanya apa? Huruf waw dengan ya tu dia ada tanda mati. Tu beza dia dengan huruf mat. Dia nak kata sama ke? Tak sama. Huruf yang sama tapi hukum berbeza kerana tandanya berbeza. Ataupun disebut simbol lah kan. Simbolnya ada tanda mati. Kalau mat tidak ada simbol, dia kosong je. Okey. Jelas? Cuba tengok contoh dia kat sini, waw sukun yang didahului huruf berbaris fathah. Saufa. Nampak tak waw tu ada tanda mati? Begitu juga dengan ya sukun yang didahului huruf berbaris fathah. Laisa. Pun ada tanda mati juga. Itulah yang nampak beza antara mat dengan lin. Okey, kemudian kita tengok yang keempat. Kadar panjang bagi mat ada 5 peringkat. Daripada mat asli tu 2 harakat lah. Yang belah kanan ni semua adalah istilah lah. Istilah dia dalam bahasa Arab kan. Bahasa tajwid tu bahasa Arab kan. Tapi kita jarang guna pakai. Kita sebut 2 harakat, 3 harakat, 4 harakat dan sebagainya kan. Okey. Jadi kat sini ini adalah istilah lah untuk kita tahu. Paling tidak kita pernah dengar walaupun tak pernah belajar kan. Kan kalau kita tiba-tiba masuk kelas lain tak pernah dengar pun qasar ni, tawassut ni apa benda semua kan. Jadi kita nak kena tahu juga sedikit sebanyak tentang istilah dia. 2 harakat disebut qasr. Qasar macam kita solat jamak qasar. Qasar tu 4 dijadikan 2. Ni 2 harakat qasr. 3 harakat ditambah 1 lagi disebut fuwaiqu qasr. Okey. Kalau 4 harakat dia tak sebut qasar-qasar. 2 tambah 2 dia tak sebut. Dia letak tawassut yang memberi maksud pertengahan. Okey, kalau kita tengok jari kita ni 2, 3, 4, 5, 6. Jari yang 5 ni tengah-tengah yang ini kan. 2, 3, 4. 5, 6. 4 ni tengah-tengah. Itu sebab dinamakan tawassut. Okey, pertengahan. Pertengahan harakat. Okey, kemudian yang keempat, 5 harakat ditambah lagi 1 harakat daripada 4 tadi jadi fuwaiqu tawassut. Dia macam nombor 3 tadi lah, fuwaiqu qasr kan sebab dia 3 kan. Okey, dan yang terakhir nombor 5 iaitu 6 harakat. 6 harakat kita biasa sebut 6 harakat saja. Tapi istilahnya adalah isba' ataupun taul ataupun mat sahaja. Taul dengan mat ni jarang orang guna. Mat ni terlalu umum lah sebab dia mat kan. Tapi kalau kata kita belajar qiraat kan, selalu yang disebut adalah isba'. Ni isba' maknanya kalau sebut isba' ni kita tahu dah isba' tu 6 harakat. Begitu. Okey, katalah lepas ni kita dah pernah belajar kan.
Tawassut tu 5 harakat ke, fuwaiku tawassut, ada pula qasar. Lepas ni kalau kita buat contoh ulang kaji sendiri ke kan, dalam kelas ke, Mad Jaiz Mufasil berapa harakatnya contoh. Kata kita akan sebut bacaannya tawassut. Boleh kita gunakan benda tu sebab kita dah tahu dah. Yang selama ni kita cakap 4 harakat. Waladdallin berapa harakat? Kita sebut isba'. Macam tu. Maknanya kita dapat menguasai benda tu lama-lama. Kan? Itu dari sudut istilah dia. Okey. Habis. Kemudian kita masuk poin yang seterusnya, yang kelima. Okey, mad asli terjadi dengan sebab apa? Adanya huruf mad dengan syarat tidak ada hamzah atau sukun selepasnya. Kalau ada hamzah dengan sukun selepasnya, maka dia tak jadi panjang lah. Dia tak jadi mad lah. Contoh ma kan, mim alif, ma, 2 harakat. Tapi kalau atas alif tu ada hamzah, ma, dia dah tak jadi mad asli lah, dia dah jadi mad lain. Ataupun kalau dia huruf lain yang tak terlibat pada alif wawiyah, dia akan jadi huruf, ataupun dia akan jadi hukum qalqalah ke kalau ada huruf ba, macam tu. Jadi kalau mad asli ni dia tidak ada hamzah ataupun sukun selepasnya, tu syarat dia. Dan apa lagi nama lain bagi mad asli? Dia kata mad asli juga dikenali sebagai mad tabi'i. Tabiat dia dah 2 harakat, tak tambah tak kurang. Ataupun ada disebut mad zati pun ada juga. Banyak nama dia, tapi yang kebiasaan kita sebut adalah mad asli lah. Okey, seterusnya kita tengok dinamakan mad asli kerana hukum mad tersebut berlaku sebab asal semata-mata iaitu huruf mad. Asli dia tidak pernah dan tidak akan berubah. Begitu. Okey. Baik. Seterusnya dibahagikan pula yang ni sekejap. Nombor 7. Mad asli dibaca 2 harakat. Ni saya dah sebut tadi, memang dia tak berubah. Aslinya dan tabiat dia, tabi'inya dia 2 harakat. Kemudian dia ada bahagian dia pula. Apa dia? Mad asli terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu kalimi dan harfi. Pernah dengar tak ni? Kalimi dengan harfi ni. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kalimi dan harfi? Okey, kita tengok dia punya penjelasan kat bawah. Nombor 1, mad asli kalimi iaitu mad asli yang terdapat pada kalimah Al-Quran ataupun perkataan-perkataan dalam Quran yang kita baca tu kan. Itu adalah kalimah ataupun perkataan. Jadi itu disebut sebagai mad asli kalimi ataupun disebut mad asli mutlak. Okey, cuba kita tengok contoh. Nuhiha ni adalah satu perkataan atau satu kalimah yang mana dalam satu kalimah tersebut ada 3 hukum mad asli. Begitu. Nampak? Mana yang 3 tu? Nu 1, hi 1, ha 1. Itu maksud dia. Macam kita baca tadi, kalau kita tengok Quran kita tadi, kita baca muka surat 63, contohlah. Ayat atas sekali. Wa kaifa takfuruna. Dekat takfuruna ada 1 mad asli, nampak? Jadi mad asli itu duduk dekat siapa? Duduk dekat kalimah. Jadi namanya mad asli kalimi. Ada lagi wa antum tutla. Dekat tutla ada 1 lagi mad asli iaitu alif. Itu namanya mad asli kalimi. Tapi sajalah saya nak tanya, boleh ke kalau kita sebut dia sebagai mad asli saja? Bolehlah. Sebab memang asal namanya tu mad asli. Cuma bila dia lebih terperinci nak memastikan mad asli itu duduk kat siapa? Dia duduk dekat kalimah. Sebab ada ketika mad asli ni ada dekat huruf. Jadi kita tengok nombor 2. Dinamakan mad asli harfi. Ini yang saya kata dia duduk dekat huruf. Tadi dia duduk dekat kalimah atau perkataan. Masa bila dia duduk dekat huruf? Iaitu mad asli yang terdapat pada huruf-huruf pembukaan surah. Mad asli harfi juga dikenali sebagai mad asli sunai. Jadi mana pembukaan surah? Daripada 114 surah, ada 29 surah yang diawali oleh huruf-huruf pembukaan surah. Contoh yang paling mudah surah Al-Baqarah.
Alif lam mim itu adalah pembukaan surah lah, huruf-huruf yang mana kita sebut dia bukan dalam bentuk kalimah, tapi kita sebut dia dalam bentuk huruf. Jadi kalau dalam alif lam mim tu ada ke mad asli? Tak ada. Mad asli berlaku pada 5 huruf saja. Apa hurufnya? Ha. Bila dia buka ejaannya jadi ha alif. Ya alif. Apa lagi? To alif. Ha alif. Ro alif. Dia ada 5 huruf. Ha ya, to ha ro. Boleh cantik sikit kat tepi nombor 2 tu kan. Contoh yang dia bagi kat situ huruf to dengan ha, iaitu surah Toha. Jangan baca terlebih pula dia punya harakat kan. To 2 harakat, ha 2 harakat. So kita baca Toha, cukup. Dan dalam huruf-huruf pembukaan surah ni, jika terdapat huruf mad yang 5 tadi tu, jadi hurufnya itu tidak ada apa-apa tanda, dia kosong. Sebab tu dekat Toha tu kosong. Yang dia letak dalam kurungan tu, dia buka balik ejaan tu, dia tak tunjukkan mana mad aslinya, nampak tak? Bila dia dah buka ejaannya, maka timbullah hukuman asli. Nampak tak? Alif sebelumnya baris atas. Nampak? Yang ada ha tu. To ni alif juga sebelumnya baris atas. Dia berbalik pada syarat asal mad asli tadi. Tu. Cuma kenapa nama dia mad asli harfi? Sebab kedudukan huruf mad tu berada di huruf. Yang tadi kenapa nama dia mad asli kalimi? Kerana hukum mad asli itu duduk dekat kalimah. Tu maksud dia. Tapi kedua-duanya sama je. Kedua-duanya tu tetap hukum mad asli. Okey, jelas? Katalah kan, kita exam. Katalah. Ada 10 soalan. Dalam 10 soalan tu dia kasih kalimah dan huruf. Kita tinggal tentukan saja. Nombor 1 ni mad asli kalimi ke mad asli harfi? Rasa boleh jawab kan? Mudah. Tak sanggup boleh tutup mata, tanda semua. 10 jawab. Ada Ustazah dalam tajuk tahun 3. Sebab tu Kak Su beli buku tajwid yang sekolah agama tu. Sebabnya Sekolah rendah. Sekolah rendah tu dia sebenarnya dia simple aja. Dia senang. Kita senang nak faham. Jawab pun macam very straightforward lah. Dia terus je kan, direct je. Maknanya kita mudah nak faham. Okey, boleh So faham maksud mad asli harfi dengan mad asli kalimi. Okey, kemudian nombor 8. Terdapat 6 jenis kalimah dibaca sebagai mad asli ketika waqaf. 6 kalimah ni, tapi 6 kalimah ni mungkin ada beberapa kalimah yang banyak kali berulang. Yang banyak, yang tak ulang, tak silap saya, Rasulah, Sabila, Qawariro ni. Zununa ni tak pasti, rasa tak ada ulang juga. Tapi yang paling banyak adalah ana. Kalimah ana. Jadi kalau kita jumpa 6 kalimah ni, bila kita baca tiba-tiba waqaf. Sebab mungkin nafas habis ke, ataupun kita memang nak berhenti kat situ ke kan. Jadi mesti baca dengan 2 harakat lah kadarnya sebab mad asli. Tapi sekiranya kita nak sambung, maka bacaan tersebut dia kata kat situ dibuang alif. Maknanya tidak adalah kadar harakat 2 tu. Kan? Contoh lakinna 2 harakat. Tapi bila sambung lakinna huwallah. Na tu tak panjang dah. Tu. Az-zununa 2 harakat. Nak sambung az-zununa, sambung terus. Jangan baca panjang. Boleh? Okey. Jangan baca sabil je. Sabila 2 harakat. Okey. Okey, setakat ni faham untuk bahagian mad? Faham. InsyaAllah jelas. Apa dia Ajar Fatimah nak cakap apa? InsyaAllah. InsyaAllah. Ya, kenapa tadi? Kan nak bertanya ke apa tu yang saya tanya tu sebab nampak mulutnya macam bercakap. Okey. Baik, habis untuk bahagian mad, pengenalan mad. Okey, kita terus masuk ni. Apa makna mad pada bahasa dan istilah tadi kan? Dah ada kan jawapan dia? Pertambahan kan? Istilahnya pun ada. Memanjangkan suara. Tu.
Astaghfirullahalazim. Petang-petang kala menguap pula dia. Okey, saya masuk muka surat yang seterusnya, muka surat 94. Kita masuk satu tajuk lagi atau dua tajuk. Sebab ini mudahlah insya-Allah sebab dia ada berkait dengan pelajaran yang ketiga Okey. Mat. Bila masuk mat je mesti dia berkait dengan huruf alif wawiyah sahaja. Tak ada huruf lain. Cuma dia punya cara dia membentangkan hukum tu lain, kan? Sebab tu namanya lain. Okey, apa maksud wajib kat sini? Kenapa dia letak nama hukum ni wajib? Sebab wajib dibaca panjang melebihi kadar 2 harakat. Semua imam membaca dengan lebih. Ni. Nanti dia akan tulis kat sini. Dinamakan mat wajib kerana semua imam qura, iaitu imam bacaan Quran. Kan imam bacaan Quran ni banyak. Kan? Ada 10, ada 7. Mewajibkannya dibaca lebih daripada kadar mat asli. Bila dikata lebih daripada kadar mat asli bermakna boleh 2. Tak boleh sama sekali. Sebab semua imam qura dah bersepakat tidak membaca dengan 2 harakat. Tak boleh. Okey. Kemudian apa maksud muttasil? Muttasil ni maksudnya berhubung ataupun bercantum. Berhubung ataupun bercantum. Apa yang bercantum? Okey, kita tengok sekejap lagi. Nombor 1, mad wajib muttasil terjadi apabila huruf mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Dalam satu kalimah atau perkataan itu adanya huruf mad dan dia jumpa dengan hamzah dalam kalimah yang tu juga. Dia bukan jumpa kalimah yang lain. Nanti kita tengok dia punya contoh. Okey, nanti kalau boleh sebelah buku pink, sebelah Quran, buka balik Quran tadi muka surat 63 yang kita baca hari ni. Okey, buka balik muka surat 63 yang kita baca hari ni, nanti kita boleh nampak Okey, kita terus dulu yang ni. Okey, yang dimasukkan mutasil tadi bercantum bercantum ataupun bertemu tu maksudnya apa? Dia berkongsi rumah. Siapa dia ni? Huruf mad dengan huruf hamzah tu dia duduk dalam satu kalimah. Itu maksud muttasil. Okey, kemudian yang kedua tadi dia dah sebut dinamakan mad wajib kerana semua imam qura, iaitu imam bacaan Al-Quran, mewajibkannya dibaca lebih daripada kadar mad asli. Dinamakan muttasil kerana berhimpun. Ni berhimpun boleh, berkumpul boleh, bercantum boleh. Ni sama waktu dengannya lah maksud dia tu Berhimpun siapa? Huruf mad dengan hamzah tadi dalam satu kalimah atau satu perkataan. Kemudian yang ketiga, mad wajib muttasil, wajib. Nampak wajib lagi, banyak wajibnya. Maknanya kena ingat, memang mad wajib tak boleh baca 2. Wajib dibaca 4 atau 5 harakat ketika wasal. Maknanya kalau kalimah tu berada di tengah ayat dan dia nak sambung, maka dia wajib baca 4 atau 5 harakat. Dan boleh dibaca 6 harakat ketika waqaf. Maksudnya kat sini, bila dia waqaf pada penghujung ayat yang mana ada hukum mad wajib muttasil, dia boleh baca 6. Tapi nak baca 5 atau 4 boleh tak? Boleh. Cumanya dia sebut kat sini kalau dia dah waqaf pada hujung ayat yang mengandungi hukum mad wajib muttasil, selain daripada 4 atau 5 harakat, dia boleh juga dibaca 6 harakat. Kerana apa? Okey. Boleh dibaca 6 harakat ketika waqaf dan dinamakan mad muttasil arid li sukun. Dah pula. Tengah belajar mad muttasil tiba-tiba keluar mad arid li sukun. Macam mana? Maksudnya jangan pening. Mad arid li sukun ni kan dia terjadi pada hujung ayat kan? Jadi bila mad wajib muttasil tu kita berhenti dekat hujung ayat, tiba-tiba memang ada hukum tu kat situ, maka seolah-olah dia jadi macam mad arid li sukun. Tapi disebabkan ada huruf mad dengan hamzah, dia jadi mad wajib muttasil. Jadi ulama qura ni mencantumkan kedua-duanya. Maknanya kat situ ada hukum mad wajib muttasil dan kat situ juga adanya mad arid li sukun. Maka dia jadilah mad muttasil arid li sukun. Faham tak? Pening-pening lalat. Tak apa, sekejap lagi kalau kita jumpa kan saya bagi tahu macam mana contoh. Okey. Adapun ada lagi. Jika hamzah tersebut berada di tengah kalimah, maka kekal bacaannya 4 atau 5 harakat ketika waqaf. Macam mana yang dikatakan tengah kalimah? Okey. Dah buka ke belum muka surat 63?
Okey. Cuba tengok ayat 105. Baris yang ke-6 daripada bawah. Jumpa tak? Baris ke-6 daripada bawah. Wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Jumpa tak? Tak jumpa. Baris ke-6 dari bawah. Ada? Yang Sekejap. Belum Kak Su, belum. Okey, belum cerita lagi. Okey. Saya nak fokuskan pada ja'ahum tu. Okey, ja'ahum ni kalimahnya berada di tengah ayat, betul tak? Tapi kalimah ni dia punya hukum mad wajib mutasil tu adanya dalam kalimah ja'ahum ni hamzah dan alif. Dia berkongsi rumah. Tapi huruf alif yang mad ni, yang sebelum hamzah ni, lepas tu ada hamzah tu, dia berada dekat hujung kalimah ke atau tengah kalimah? Tengah kalimah. Ni. Jadi kalau dia dalam keadaan begini, katalah tengah-tengah baca kan Kak Su, tiba-tiba terhenti dekat ba'di ma ja'ahum, nak sampai ke bayinat dah tak ada napih dah. Berhentilah ja'ahum. Maka kat situ kekalkan sahaja bacaannya sama ada kita nak memilih 4 atau 5. Walaupun kata tadi kata mat wajib mutasil, kalau kita berhenti dekat hujung, maknanya bila kita dah wakaf kat situ dia jadi hujung ayat lah pada kita lah, sebab kita dah berhenti situ. Tapi disebabkan bukan huruf mat dan hamzah itu di hujung kalimah tersebut, maka dia kekal 4 atau 5 harakat. Yang dia kata 6 harakat tu, kejap, mata saya melilau mencari ni. Dia kadang-kadang dia ada. Okey, buka muka surat sebelah dia. Muka surat 64. Okey, ayat 112. Kan ada nombor 112 atas dia. Atas nombor 112 tu ada tak kalimah wa yaqtulunal anbiya. Okey, katalah terhenti bacaan kita kat situ. Kalimah al-anbiya tu berada di tengah ayat. Tetapi bila kita wakaf kat situ, dia dah jadi hujung ayat lah pada bacaan seseorang tu. Dan huruf mat dengan hamzah tu berada di tengah kalimah al-anbiya ke hujung kalimah al-anbiya? Tengah kalimah. Bukan ayat, kalimah. Kalimah al-anbiya, huruf alif dengan hamzah tu dekat mana? Hujung kalimah. Tu. Hujung kalimah. Jadi kalau kita wakaf kat situ, sama ada kita nak baca 4 atau 5, dan kita boleh juga baca dengan 6. Tu. Nampak tak? Nak kena faham maksud kalimah, maksud pertengahan kalimah ataupun hujung kalimah. Faham tak? Kalau al-anbiya ni, huruf mat dengan hamzahnya berada di hujung kalimah. Tapi ayat ja'ahum tadi, huruf mat dengan hamzah tengah kalimah. Faham tak maksud dia? Dia tak boleh lah Ustazah, tak sama Tak sama. Hukum dia sama, mat wajib mutasil. Tapi nak cerita bila kita wakaf pada hujung kalimah tersebut, kita kena tengok kedudukan mat dengan hamzah tu adakah dia dekat hujung kalimah ataupun tengah kalimah. Kalau tengah kalimah, dia hanya boleh baca 4 atau 5. Tapi kalau dia berada di hujung kalimah, dia bukan sekadar boleh 4 atau 5, tapi boleh juga dibaca 6 harakat. Itu maksud dia. Okey? Yang majak ni kita tak boleh wakaf kat situ Ustazah? Tak boleh sebab kalimahnya adalah ja'ahum. Tak boleh sebab dia ada hum. Kalimahnya adalah ja'ahum. Datang kepada mereka tu ja'ahum. Selesai kalimah tu. Tu. Asalnya memang ja'a. Maknanya hujung kalimah pula. Hujung tu ada alif dan hamzah. Tapi dia bukan kata asal dia. Kat situ ja'ahum. Okey, Kak Su nak tanya apa tadi Kak Su? Sampai dah rumah? Belum. Oh, belum? Yang 1, 2, 3, 4, 5. Baris yang kelima tu. Baris kelima dari? Daripada atas. Okey. Wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'da tu. Bukan ni. Bukan apa? Mat wajib mutasil sebab dalam tu adanya mat bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Kat situ ada juga hukum mat iwad.
Sebab apa mat iwad? Sebab ada tanwin fathah kat hujung. Tapi boleh tak kita kata mat wajib mutasil dulu baru mat iwad? Itu yang paling tepat lah sebab dia bergabung kat situ hukum. Nampak tak? Okey, tapi kalau disambung maka dia hanya jadi mat wajib mutasil saja dan dia tidak ada mat iwad. Dia akan bertukar menjadi hukum ikhfa hakiki. Sebab tanwin tu bertemu dengan fa. Begitu. Boleh? Okey, terima kasih Ustazah. Okey, sama. Okey, kalau kita tengok yang contoh mat wajib mutasil kat bawah ni kan, nombor 1 hingga nombor 9. Okey, kita highlightkan sikit yang mana yang dia kata dia berada di tengah, yang mana dia berada di hujung. Tengok jap Okey, nombor 1 dikategorikan di hujung kalimah. Ni sebab dia tak ada hum. Macam Bunda Hajar Zainab tanya tadi kan. Itu memang kalimah dia ja'a. Tapi kalau kalimah tu ada ja'ahum bermakna dia kena selesaikan ja'ahum. Okey. Okey, ini nombor 2 auliya. Ini pun kategori hujung kalimah. Hujung kalimah. Yudhi hujung kalimah. Pun sama hujung kalimah. As-su sama hujung kalimah. Okey, kemudian nombor 9. Dan akhir sekali kejap belum. Saya tolak dulu nombor 7 8 tu. Sekejap Kemudian nombor 10 yasha. Okey, kenapa nombor 7 dengan nombor 8 saya tak buat? Okey, saya tukar dia punya peta ni. Ja'at dengan si'at. Kerana kedudukan huruf mat dengan hamzah tu dia bertemu dalam satu rumah juga, dalam satu kalimah, tapi dia duduk dekat tengah kalimah. Faham tak? Macam mana kita boleh tahu tengah? Sebab hujungnya ada huruf lain. Macam yang tadi nombor 1 hingga nombor 10 yang saya bulatkan ni, setiap hujung tu adalah huruf mat dengan hamzah. Mat dengan hamzah. Nampak tak? Tapi nombor 7 dengan nombor 8, mat dengan hamzah tetap ada dalam kalimah tu. Tapi bezanya dia duduk dekat tengah. Jadi apa yang saya boleh bezakan, apa yang kita boleh kata kat sini, bila kita waqaf, yang bulat merah tu kita boleh baca 4, 5 atau 6. Tapi nombor 7 dengan 8 tu kita hanya boleh baca 4 atau 5 sahaja. Sebab dia tidak dikategorikan mat wajib mutasil yang berada di hujung. Sebab dia tengah kalimah. Faham tak? Jelas itu maksud dia tadi. Okey, dah conteng pula saya. Okey, saya clearkan Alright. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Okey, cuba kita tengok sekejap muka surat 63 tadi. Dia ada beberapa lah. Kalau kita perhatikan selain daripada yang Kak Su cakap tadi a'da'a tu. Okey, ada kalimah wa ulaika pada ayat 104. Dekat tengah-tengah tu. Wa ulaika humul muflihun. Nampak tak? Wa ulaika tu dia adalah kalimah yang sama. Dekat dalam kalimah wa ulaika adanya alif. Dekat mana? Dekat la tu. Lepas tu alif tu jumpa siapa? Jumpa hamzah dekat i bawah tu. Tu mat wajib mutasil. Okey, nampak? Okey, tapi berbeza dengan contoh ya nampak ketara sikit. Tanda panjang. Ja'ahum tu pun mat wajib mutasil. Tak ada pula. Ya, wa ulaika ada 2 dekat 105 ada 1, 104 ada 1. Cuma dia ada dekat muka surat 64 sebelah. Kita tengok ada tak? Oh, 64 ni pun banyak. 64 ni pun banyak ni. Banyak mat wajib mutasil. Waba'u mat wajib mutasil, qaimah tu pun mat wajib mutasil. Okey, kita jumpa satu. Cuba tengok ayat 112. Permulaan ayat 112.
Duribat alaihimul zillatu aynama thuqifu illa. Kita tengok kalimah thuqifu satu kalimah, illa satu kalimah. Apa yang kita nak sebut kat sini? Mat pada kalimah thuqifu. Mana matnya? Wow, yang ada tanda panjang. Jumpa tak? Selepas nombor 111 Lepas tu dia jumpa hamzah, tapi hamzah tu bukan pada kalimah thuqifu. Hamzah tu dia duduk dekat rumah yang nombor 2, iaitu kalimah illa. So kat situ dia tak boleh dikategorikan mad wajib muttasil. Tapi itu kategori mad jaiz munfasil. Nanti kita belajar akan datang. Bezanya sikit je. Tapi nanti saya akan terangkan dengan lebih lanjut lagi lah dari sudut harakatnya, bila waqaf baca macam mana, bila dia sambung baca macam mana, dia tak sama. Tapi pertemuan huruf sama. Mesti bertemu huruf alif waw ya dengan huruf hamzah. Bezanya apa? Kalau mad wajib muttasil bertemu dalam satu rumah. Mad jaiz munfasil bertemu dalam dua rumah. Sebab tu namanya munfasil. Munfasil tu maksudnya bercerai. Dia lawan lah. Lawan dengan mad muttasil tadi. Muttasil tu bercantum. Bergabung dalam satu rumah. Mad dengan hamzah tu sama-sama. Tapi mad jaiz munfasil ni dia dah berpisah. Berpisah apa? Kedudukan mad dekat kalimah pertama, kedudukan hamzah pada kalimah kedua. Wallahu a'lam. Tu kemudian nanti. Tapi kalau kita belajar hukum mad muttasil dengan munfasil ni, guna Quran yang biasa tu, yang bukan Quran perkata, kadang-kadang payah sikit sebab baru nak kenal kalimah kan. Kita tak boleh nak beza mana dua kalimah, mana satu kalimah. Tapi kalau kita guna Quran perkata yang ada satu kalimah, satu ayat. Satu kalimah, satu makna. Lepas tu dia punya kedudukan ayat tu jauh-jauh, kedudukan kalimah daripada kalimah sebelah tu jarak-jarak. Nampak dia ada terpisah sikit kan. Jadi kalau kita guna Quran perkata mudah lagi untuk kita faham ini dua kalimah ke satu kalimah. Ada orang kata Ustazah, yang munfasil tu hamzah dia bertenggik. Betul. Hamzahnya bertenggik, maknanya dia menumpang. Dia menumpang rumah, kan? Tapi kalau yang mad muttasil tu hamzahnya dia sendiri. Betul lah tu. Bertenggik. Okey, ada soalan untuk bahagian yang kedua, mad wajib muttasil? Tak ada rasa mudahlah insya-Allah kan. Cuma kadang-kadang kita tersasar bab kita membaca lah, kadang harakat tak cukup. Patutnya 4 kita baca 3, kadang-kadang jadi 2 je. Tu kalau boleh elakkan lah, sebab kita dah tahu hukum bacaannya mesti wajib dibaca lebih daripada kadar mad asli. Wallahu a'lam. Okey, tak ada soalan dah Jelas semua? Kalau tak faham tanya. Okey, so kita berhenti dulu setakat ni. Nanti insya-Allah kita akan sambung pada tajuk mad jaiz munfasil. Sadaqallahul azim. Wa ballagha rasuluhun nabiyul karim. Wa hadha tanzilun min rabbil alamin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul. Faktubna ma'asy syahidin. Walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله. I stop recording.